एक दिन गुरु गोबिंद सिंह जी दमदमा साहब तो भाई डल्ले नूं नाल लैके चढ़दे वल शिकार चढ़े। इस जगह ते आके गुरु जी ने दम लिया ते ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੀ फौज नाल आई सी कि सारे ਸਿੰਘ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੰਘਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਕੰਘਾ नहीं ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੰਘਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ दिन ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਹਿਰ ਸੀ। वचन मन के उस सिंह ने कंघा किया तो बाकी सारिया ਸਿੰਘਾਂ ने कंघा किया। इत्थे ही गुरु जी ने ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ दोवें वक्त सवेर और शाम ਨੂੰ कंघा करन दा हुक्म किया तो कहा ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ इशनान करना, कंघा करना तो नितनेम करना जरूरी है। इतने चिर ਨੂੰ गुरु जी ਨੂੰ एक हिरन दिखाई दिता तो गुरु जी ने तीर मार के उस हिरन ਨੂੰ मार दिता ਅਤੇ भाई डल्ले ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ के उस जगह ते पहुँचे जिथे हिरन मरिया पिया सी। गुरु जी उस हिरन ਨੂੰ देख के बहुत खुश होए तो भाई डल्ले ने बेनती की, सच्चे पातशाह जी नाले आप जी ने इस हिरन ਨੂੰ मार दिता तो नाले खुश हो रहे हो, खुश होने का की कारण है? तो गुरु जी ने कहा यह गुरसिख गुरु का खजांची सी, बहुत धन चोरी किया, बहुत खराब किया, खाधा तो लंगर का लूण मिर्च भोग लगन तो पहला ही चख लिया करता सी। इन्हां पापां करके इसने हिरन की जून धारी। हे भाई डल्ला बराड़ सुनो पराया, धन अंश मात्र भी किसी प्रकार लेना नहीं चाहिए, उसका मांस कट्टिया जाएगा, फिर ये तड़फेगा तो रिन्न के खाधा जाएगा। जिहड़ा मनुख पराया धन चराउंदा है या शक्ति ला के किसी पासों खो के प्रसन्न होंदा है या कोई गरीब या धी भैन का हक खांदा है तो वह मिर्ग बकरे आदि शरीर धारण करते हैं तो लैन वाले उसनूं मार के खांदे हैं। अपने मालक का जिहड़ा धन चोरी करता है वह भी इसे ढंग नाल दुख पाउंदा है। असी उस समय बहुत समझाया सी पर यह मन्निया नहीं। इस इतरांत नूं जान के हसे सी। ये कौतक करदिआं शाम हो गई। दमदमा बहुत दूर रह गया सी, पहुँचण दा समां मन विच ना जाणदिआं होया एक चंगा किक्कर दा दरख्त देखिया। उत्थे गुरु जी ने अपना डेरा ला के बैठ गए। संध्या दे दीवान सज्जे रहरत साहब की समाप्ति पिछों सिखां ने हथ जोड़ के कहा, हे पातशाह सतगुरु जी असी तां कुछ खाधा पीता नहीं, दोवें समय दे भुखे हाँ, बहुत भुख लगी हुई है। यह रात किस तरह बतीत होवेगी? ये सुन के सतगुरु जी ने मुख तो हुक्म किया, इन्हां किकरां उपर चढ़ो, जिहड़ियां महान किकरां इत्थे खड़ियां हन, बल ला के इन्हां नूं हिलाओ, फिर मन भाउंदा पदार्थ खा के भुख दूर करो। सतगुरु जी दे वचन मन के ਸਿੰਘ किकरां उपर चढ़ गए तो किकरां नूं हलूलण लगे तां जो भी पत्ते फुੱਲ आदि डिग्गिया वो मिठाइयां का रूप धारण कर गया। लड्डू जलेब आदि बहुत प्रकार के पदार्थ मिठाइयां की वर्खा हुई। ये वेख के ਸਿੰਘ छकन लगे। कुछ ਸਿੰਘਾਂ ने मिठाई नहीं छकी। उन्होंने सतगुरु जी ने पूछा तुसी क्यों नहीं खाते हो? सारे दिन का तुसी ਸਿੰਘਾਂ ने कुछ नहीं छकिया। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ हथ जोड़ के कहन लगे, हे सतगुरु जी आप जी ने भी कुछ नहीं छकिया तो असी तुहाडे बगैर किवें खा सकते हाँ? सतगुरु जी ये सुन के प्रसन्न होए। इत्थे ही गुरु जी ने 3 प्रकार की सिक्खी परखी। गुरु जी ने कहा ये मेरे गुरमुख सिख हैं जिहड़े भोग ला के वंड के छकते हैं, जिहड़े खाई जाते हैं ये पेट पालू हैं तो जिहड़े झोलियां भरी जाते हैं वह टब्बर पालू हैं। सिक्खी पाउणी दूर की गल है। ये कौतक करके अगली सवेर गुरु जी अपने डेरे दमदमा साहब वाल वापस चले गए। चमड़ी के जोड़े रोग हैगे ने बिल्कुल कट्टे जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो उस तो इलावा जोड़े बवासीर के रोगी ने उन्होंने भी उतों छुटकारा मिल जाता है। तो होर भी काफ़ी जड़ियाँ बीमारियां की गल की जाए इस दर के उत्ते आके उन्होंने हर बीमारी के उत्तों मुक्ति मिल जाती है। तो उस तो इलावा जो गल की जाए विदेश जाने वाले जोड़े नौजवान ने उन्होंने उत्ते भी इस दरबार के कृपा होंदी है। तो उन्होंने भी जहाज़ जोड़े है मालक सच्चे पातशाह आप चढ़ाते हैं। उन्होंने विजय भी जोड़े है इस दरबार के ही लगते हैं। ये गुरुद्वारा मठेईसर साहब इत्थे धन गुरु नानक साहब पातशाह सरसे वालों होंदियां होइयां जो महाराज साहब इस जगह पर इतों महाराज दमदमा साहब साबो की तलवंडी गां लखी जंगल तो लंब वाली होंदियां होइयां इत्थे पातशाह अगे निकले सुल्तानपुर साहब नूं गए ने। इत्थे धन गुरु नानक साहब पातशाह इस बेरी के थल्ले बैठे आ। ये पुरातन बेरी है। भाई मरदाना जी ने वचन किया गुरु नानक साहब जी ने बेनती की कि सच्चे पातशाह भुख बड़ी लगी कृपा करो। तो महाराज साहब ने वचन किया भाई मरदानिया अजे समा नहीं होया तो सिमरन कर नाम जप। भाई मरदाना जी नाम जपिया। कुछ समय तो बाद जंगल के विच दी लंघदियां होया साधु संतां दी जटाधारी जोगियां दी मंडली गुरु नानक साहब जी दे नाल उन्हां दा मेल होया।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਿਲਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਮਾਰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਰੀ ਹਿਲਾਉਣੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪੱਤਾ ਫੁੱਲ ਸੀ ਉਹ ਮਠਿਆਈ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਛਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ ਇੱਕ ਕੋਹੜੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕਿ ਤੂੰ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਏਗਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੂਰੋਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛਕਾਈਆਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਬਹੁਤ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਿਖਾ ਇਸ ਕੱਚੀ ਛਪੜੀ ਸੁ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਇਹ ਕੌਤਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਭਰਦਾ ਹੈ। 5 ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਖੁਰਕ ਹੋਵੇ, ਖੋੜਾਬੰਸੀ ਹੋਵੇ, ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ, ਬਵਾਸੀਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਥੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਹਟਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਛਕਾ ਚੜ੍ਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਮ ਲਿਆ। ਪਿਛਲਾ ਪੈਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੰਘਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਕੰਘਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਕੰਘਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੰਘਾ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੰਘਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੰਘਾ ਕਰ ਹਟੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰਨ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਰਨ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਡੱਲੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਹਰਨ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਤੇ ਡੱਲੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਡੱਲੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਡੱਲਿਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਭੋਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਜੂਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਨੂਣ ਮਿਰਚ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹਰਨ ਦੀ ਜੂਨ ਭੋਗਣੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਵਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਮਦਮਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥੱਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਮਸਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਰਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿੱਕਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਮਾਰੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਲੂਣਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿੱਕਰਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫਲ ਫੁੱਲ ਜੋ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਪਤਾ ਉਹ ਮਠਿਆਈ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਠਿਆਈਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਜੋ ਛਕਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਛਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨਹੀਂ ਛਕ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਛਕੀਏ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਖੀ ਪਰਖੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਰਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਪੇਟ ਪਾਲੂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਟੱਬਰ ਪਾਲੂ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਾਂ ਆਪ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਆਮ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਛਕਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਦੇ ਲਈ ਬਚੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬਚੇ।
ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੇਟ ਪਾਲੂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਲ ਵੀ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਬਲਕਿ ਕਿਤੇ ਮੰਗ ਨਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੇਟ ਪਾਲੂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਟੱਬਰ ਪਾਲੂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪ ਖਾਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇਣਾ, ਬਲਕਿ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀਆਂ ਨਾ ਆਪ ਖਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਖਰਾਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ ਇਹ ਟੱਬਰ ਪਾਲੂ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਪਰਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਉਣੇ 12 ਮੱਸਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਪੰਥ ਸੇਵਾ ਰਤਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਸੇ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਰੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੂਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਢੇ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, 12 ਮੱਸਿਆ ਜੋ ਵੀ